آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نے پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے گفتگو کی ہے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے اور پنجاب میں واحد مرحلے کے چناؤ کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل کل شروع ہو جائے گا۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 162 کروڑ 26 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 3,06,000 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 93.07% ہے اور آج بچیوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک کے کئی حصوں میں کووڈ-19 کے معاملات تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں سمیت دیگر افراد کو بھی ٹیکے لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم بھی تشویش کا باعث ہے۔ اس تناظر میں غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے گفتگو کی۔ یہ ایوارڈ 5 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے ان بچوں کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے اختراع، کھیلوں، آرٹس، کلچر، سماجی خدمت اور بہادری کے شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہو اور گراں قدر کامیابی حاصل کی ہو۔ پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار کے تحت ایسے بچوں کو 1 لاکھ روپے نقد، 1 تمغہ اور 1 سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بلاک چین تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سال 2022 اور سال 2021 کے لیے ایوارڈ حاصل کرنے والے بچوں کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ پہلی مرتبہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اس طرح کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایوارڈ حاصل کرنے والے یہ بچے بدھ کے روز یوم جمہوریہ کی پریڈ میں بھی حصہ لیں گے۔ اس مرتبہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ قومی راجدھانی میں راج پتھ پر صبح 10:30 بجے شروع ہوگی۔ عام طور پر یہ پریڈ صبح 10 بجے شروع ہوا کرتی ہے۔ یہ پریڈ رائے سینا ہلز سے شروع ہو کر راج پتھ اور انڈیا گیٹ ہوتے ہوئے لال قلعے پر ختم ہوا کرتی ہے، لیکن اس بار یہ نیشنل اسٹیڈیم تک ہی جائے گی، جبکہ ریاستوں، مختلف وزارتوں اور محکموں کی جھانکیاں لال قلعے تک جائیں گی۔ میجر جنرل آلوک ککڑ نے ورچوئل وسیلے سے نئی دلی میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 کے مد نظر ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھنے کی خاطر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں مارچ کرنے والے دستوں میں فوجی اہلکاروں کی تعداد 144 سے گھٹا کر 96 کی گئی ہے۔ اس سال یوم جمہوریہ کی پریڈ میں بھارتی فوج کے سپاہیوں کو مختلف وردیوں میں مارچ کرتے ہوئے دیکھا جا سکے گا، جو وہ 1950 سے لے کر اب تک پہنتے آئے ہیں۔ پریڈ میں مارچ کرتے ہوئے 16 دستے شامل ہوں گے۔ ان میں 6 فوج کے، ایک بحریہ اور فضائیہ کا، 4 مرکزی مسلح پولیس فورسز کے، 1 دلی پولیس کا، 2 نیشنل کیڈٹ کور کے اور 1 نیشنل سروس اسکیم کا ہوگا۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ میں مختلف ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں، وزارتوں اور مختلف محکموں کی 21 جھانکیاں ہوں گی۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل کل نوٹیفکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ پنجاب میں واحد مرحلے کے چناؤ کے لیے بھی نامزدگیاں داخل کرنے کا کام کل شروع ہو رہا ہے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات
10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की पोलिंग अगले महीने की 20 तारीख को 16 जिलों के 59 असेंबली हलकों में होगी। उसी दिन पंजाब में असेंबली के सभी 117 हलकों में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में जुमेरात को चुनाव मुकाबलों की तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी, जो नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। इस मरहले में अगले महीने की 10 तारीख को 58 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। इनमें दर्जे फहरिस्त जातों के लिए मखसूस 9 सीटें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले की पोलिंग 9 जिलों के 55 असेंबली हलकों में 14 फरवरी को होगी। इधर पहले 2 मरहलों के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा घर घर जाकर चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने के साथ साथ वर्चुअल वसीले से भी वोटरों से रुजू कर रहे हैं। इंतखाबी कमीशन ने चुनाव रैलियों और रोड शो पर आयद पाबंदी इस महीने की 31 तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने कहा है कि पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 162 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 27 लाख 56 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में सरेदस्त 22 लाख 49 हजार से ज्यादा कोविड मरीज जेरे इलाज हैं। सेहतयाब होने की शरह फिलहाल 93.07% है। पिछले 24 घंटे में 2,43,000 से ज्यादा मरीज रूबे सेहत हुए। इधर पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,06,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 68 लाख से ज्यादा अफराद रूबे सेहत हो चुके हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कश्मीर डिवीजन के गांदरबल, शोपियां और अनंतनाग जिले नीज जम्मू डिवीजन के पुंछ जिले में 15 से 18 साल तक की उम्र के 100% बच्चों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाने का निशाना हासिल कर लिया गया है। इस कामयाबी के लिए जिला इंतजामिया, सेहत एहलकारों और पेश रहने वाले कारकुनों की कोशिशों को बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल 24 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। इसका मकसद मुल्क की बच्चियों को हर तरह की मदद और मौके मुहैया कराने के बारे में बेदारी पैदा करना है। बच्चियों के हुकूक के बारे में बेदारी को बढ़ावा देने और लड़कियों की तालीम, सेहत और तग़ज़िये की अहमियत को उजागर करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर सकाफत की वजारत ने रंगोली उत्सव उमंग का एहतमाम किया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। जनाब नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश रियासत अपनी शानदार तारीख, रूहानी विरासत, उम्दा फने तामीर, बड़े बड़े दरियाओं और दिलकश दस्तकारी के लिए जानी जाती है। और आखिर में इस बुलेटिन की कुछ अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ वर्चुअल वसीले से गुफ्तगू की है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले और पंजाब में वाहिद मरहले के चुनाव के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल कल शुरू हो रहा है। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 162 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,06,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए। सेहतयाब होने की शरह 93.07% है और आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।